So dear students, we shall continue the chapter alternating current. So what is the name of the chapter? Chapter number 7, alternating current. Alternating current. So in the previous videos we talked of the purely resistive circuit. So in purely resistive circuit, the current I and voltage V were in phase. Both were in phase. ಎರಡು phase ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. So we have drawn the graphical representation. You have drawn the graphical representation. So both current and voltage were in phase in case of a purely resistive circuit. So next we have shown that the power dissipated in a purely resistive circuit is, what is the power dissipated? The power dissipated P bar over a complete cycle is, so I RMS square IRMS square into R. IRMS square into R, where IRMS, what is the value of IRMS? IRMS is equal to I maximum by root 2. I maximum by root 2. So this equation, what was the original equation? It was equal to half IM square R. This was the original equation. So this is the expression for power dissipated in a purely resistive circuit. So IRMS is equal to IM by root 2, or it will be some 0.707 IM. If you divide 1 by root 2, you will get 0.707. So this IRMS is called the RMS value of the current. IRMS is called the RMS value of the current. So RMS value of the current is the equivalent. So this IRMS is, it will be equal to the, it is equal to the DC current. It is equivalent to DC current. The current, DC current that would produce, notes I will put the note, that will produce, ಅಥವಾ that would produce, that ಅಥವಾ will ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು. So that would produce the same average power loss, the same average power loss as alternating current. So that is called RMS value. Here then define RMS value of the current. So RMS value of the current is equivalent to that DC current. It is equivalent to ಅದೇ DC current ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. It is equivalent to that DC current. ಯಾವ DC current? That would produce the same average power loss as the alternating current. ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ DC ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ IRMS. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? IRMS. We also know VRMS is equal to V maximum by root 2. So these are the two equations we should remember. So before going for the next topic, so we shall talk of another important concept that is called as phasors. Phasors. So what are phasors? So this is important topic. So what are phasors? What are phasors? PHASORS. So phasors, so we know the voltage, alternating voltage and alternating current. So they can be represented in the form of vectors. So for our convenience, so ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು? ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೋಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೇಸರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೇಸರ್ಸ್? ಸೊ ದ ಫೇಸರ್ಸ್ ಆರ್, ಸೊ ದ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. The phasors are rotating vectors which rotate about the origin. So that rotating vector we call it as phasors. So ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೇಸರ್ಸ್ನ? ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ವೇವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫೇಸರ್ ಇದೆ vector which rotates about the origin with angular speed omega. So such a rotating vector we call it as phasor. So now I am going to draw the diagram of phasors for a voltage and a current applied to a purely resistive circuit. So this is the origin O. So I will draw the first diagram of the voltage.
ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸರ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫೇಸರ್. ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೇಸರ್. ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ನೋಡಿ ಆರಿಜಿನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸುತ್ತಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗದೇ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ with angular velocity omega, with angular velocity omega ಇಟ್ಕೊಂಡು, so it will just rotate, it will go on rotating with angular velocity omega, ಹೌದಾ? ಸೊ now I will going to show the current vector. ಎಂಥ ವೆಕ್ಟರ್? ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್, current vector. I have written the voltage vector. Now I am going to write the voltage vector. So I will use a blue color. So this is the voltage vector, current vector. Black color represent voltage vector. Now I will draw the current vector. So this is the current vector represented by blue line. So this represents current vector I. So this is current vector I. ಹೌದಾನೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಟ್, ಮತ್ತು ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಸರಿ ತಾನೆ? ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೈನೋಸೈಡಲಿ ವೇರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವುಗಳು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಎಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ 5 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ. ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ. ಸೊ ವಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಬರೆದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ದಿಸ್ is a blue color. This will be equal to Vm sin omega t. This will be equal to Im sin omega t. Im sin omega t. Sin omega t. Im sin omega t. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸರ್ಸ್, ಈ ಏನು ಫೇಸರ್ ಉದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಉದ್ದ, ಹೌದಾನೆ? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಮ್. ಸೊ ಉದ್ದ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ದು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಎಮ್. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಎಮ್. ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಎಮ್. This length represents Vm. This length represents Vm. So the magnitude, the length of V ಮತ್ತು I, that will represent the peak value of current ಮತ್ತು voltage, that represent Vm ಮತ್ತು Im represent ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So they will vary with time. So as time passes, so they will rotate about the origin. So when they rotate about the origin, ಹೌದಾ? when they rotate about the origin, ಸೊ ದ ಫೇಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ಕಡೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡೋಣ ಹೌ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್. ರೈಟ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ರೊಟೇಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್. ರೈಟ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಸೊ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಅವಳು ನೇರಳೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಈ ಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್. This is the sine wave of voltage vector. Now we are going to write the sine wave of current vector. So since they are in phase, so ಎರಡು ಜೊತೆಲೇ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ this is the sine wave of current vector. Sine wave of current vector. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ದ ಹೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತದು? ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ.
This is voltage sine wave. Now I am going to write the current sine wave. So again both will start from the origin. So dotted line bada take the blue color. I'll take the blue color. This is the current sine wave. 0 ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು. They should start from 0 at the same time. They should attain the peak at the same time. Again 0 at the same time. Again lower peak at the same time. Again 0. So this is current. So ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. This represents the RMS value. This is VRMS. This is VRMS. ಈ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು. So this represents the IRMS. ಏನಿದು IRMS. So this peak value will be V maximum. This will be I maximum. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ when these phasors rotate, so they will produce the sine wave. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ since both the phasor ನೋಡಿ ಎರಡು ಫೇಸರ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ ಅಂದರೆ the phase difference is 0. ಯಾವಾಗ when this is a purely resistive circuit. ಹೌದಾ. ಸೊ that can be shown in the form of a wave, sine wave. ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೀವು ಸೈನ್ ವೇವೇ ನೋಡಿದಪ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. So that's why it is a purely resistive circuit, and you can easily decide. So by writing their projection, so you can measure the voltage and also measure the current. So this is the advantage of phasors. So what are phasors? Phasors are the vector which rotate about the origin. So they are called rotating vectors. So then they rotate about the origin with the angular frequency omega. So this is about phasors. So in next coming section we shall all represent the relation between V and I by using the phasor diagram. ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It will represent the diagram. It will be very easy to understand. So now the next concept is, so in the previous we have applied the AC voltage purely resistive circuit. Now the AC voltage applied in inductive circuit. To show that ST ಅಂದರೆ show that voltage leads the current by pi by 2 radians. pi by 2 ಗೊತ್ತಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ pi by 2 radians in purely inductive circuit. ಎಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? inductive circuit. You know inductance, that is the solenoid coil ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಚೋಕಲ್ಲಿ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ AC source. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಚಿಕ್ಕದು ಬಣ್ಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ AC source. ಈ ಥರ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಥರ ಆಗಿರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ AC source. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಥರ ಬರೆಯೋದು, ಕಾಯಿಲ್ ಥರ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ L. ಸೊ ದಿಸ್ ದ AC source ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾವು AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ V ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಐಗಿಂತ ಅದು ಮುಂದೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಣ ಇವಾಗ. ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್, ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮುಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ರೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಮುಂದೆ ಓಡೋದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಣ. ವಿ ಶಾಲ್ ಶೋ ದಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ AC source ಬರೀತೀರಾ. ಕನ್ಸಿಡರ್ AC source ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. So that is given by V is equal to Vm sin omega t. So this is the voltage that we have applied. V is equal to Vm sin omega t is the voltage that we have applied. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ equation number 1. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ equation 7, 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ as equation number 1.
ಹೌದಾನೆ. V is equal to Vm sin omega t. That is the voltage that we have applied. Now we have to obtain the expression for current. ಕರೆಂಟಿಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡಿಡ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ KIRCHHOFF ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವಿಚ್ ರೂಲ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ LOOP ಲೂಪ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್. ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಅಂದರೆ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಹೌದಾನೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದಾ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎರಡೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ದ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ EMF ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವೆರಡು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ವಿ, ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ electromagnetic induction. So when current passes through a solenoid ಅಥವಾ inductor, there is self induced EMF that is called as back EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, that will be called minus L into di by dt. ಸೊ ಅವೆರಡರ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು di by dt. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಹೌದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು di by dt. ಎರಡರ ಸಮ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು di by dt is called as self induced Faraday's EMF. So call it as equation number 2. So by combining 1 and 2 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ್ಸೋಣ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ di by dt ನೋಡಿ, ದಿಸ್ di by dt ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 di by dt ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತೆ V by L ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ, V by L. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ V ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1, V is Vm sin omega t, therefore V by L that is equal to Vm sin omega t divided by L. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ Vm sin omega t. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ with respect to dt, integrating with respect to dt ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಸೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ di by dt LHS with respect to dt that will be equal to ಹೌದಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿ Vm ಮತ್ತು L, ದಿಸ್ Vm and L are constant, so I'll take out of the integration sign, that will become Vm by L. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐ ಈಸ್ ಐ. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐ ಈಸ್ ಐ, ದೇರ್ ಫೋರ್ I will be equal to ನೋಡಿ, this integration of di that becomes I, that will be equal to Vm by L in the RHS ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is minus cos theta. You should know integration of sin theta is minus cos theta. So that will be equal to minus cos omega t ಆಗುತ್ತೆ. sin omega t integration minus cos omega t. Again integration of omega t ಮಾಡಿದ್ರೆ that omega will come to ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ omega t ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1/ω ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒಮೆಗಾ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ನಾ, ಸೊ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vm by omega L ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ there will be some constants. So therefore this equation can be written as I will be equal to minus Vm by omega L cos omega t. So it is known that the value of the constant, it is found to be 0. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಅದು ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ
ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ expression for current. This is the expression for current. What is the expression for current? I is equal to minus Vm by omega L into cos omega t. Cos omega t. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಸ್, ಯಾವ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್, ಈ ಮೈನಸ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ನಾನೆಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒಮೆಗಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೌದಾ, ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಥೀಟಾ ಬದಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ನಾವು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬದಲು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒಮೆಗಲ್ನ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಎಮ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ, ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. This is the expression for current. So call it as equation number 3. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು equation number 3 ಅಂತ ಕರೀರಿ. Where we have used Im ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, Im is equal to Vm by omega L, Vm by omega L ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 3, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ V is equal to Vm sin omega t. ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, I is equal to Im sin omega t ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ ವಿನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪೈ ಬೈ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್, ಹೌದಾ, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಯಾಕಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ ಟು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಮುಂದೆ, ಸೊ ಇವನು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಇವನು ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬೈ ಪೈ ಬೈ ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಎಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾಗಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ದಿಸ್, ಹೌದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಇದೆ, ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, that is represented by XL. ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರದನ್ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ XL, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ XL, ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, it is represented by XL, the inductive reactance that is omega L, that is represented by XL, that is called as X ಬರೋ suffix L, ಹೌದಾ. that is called as inductive reactance, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್
I will be equal to the current Im will be equal to Vm by omega L ಬದಲು XL ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, I is equal to V by R ಥರನೇ ಆಯಿತು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೇರ್ XL is equal to omega L, you should remember XL, the inductive reactance, that is equal to omega L, where omega is the angular frequency and ಅಥವಾ angular speed, L is the inductance of the coil, ಹೌದಾ. ಸೊ now we can show the variation of current. What was the current, what was the voltage? V was equal to Vm sin omega t. So what was the current? I was equal to Im, ಹೌದಾ. ಸೊ sin omega t minus pi by 2, omega t minus pi by 2. So these are the equations for voltage ಮತ್ತು current. Now we can represent these two by a phasor diagram. ಇವನ್ನೆರಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, phasor diagram ನಾವು represent ಮಾಡ್ಬೋದು. We can represent it by a phasor diagram. So I write the rough diagram. For better diagram you can see the notes of the textbook. This is the phasor diagram, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, voltage is leading. So I write the voltage by black color. So voltage is leading. So this is voltage V, ಹೌದಾ. ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು, by pi by 2 radian. So I'll take the current by some green color so that will lagging behind. So ಕರೆಂಟ್ ಉದ್ದ ಚಿಕ್ಕದು ಬರೋಣ, ಲೆಂತ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೈ pi by 2. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದೇನು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫೇಸರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಎಂಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಫೇಸರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಸೊ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಲೆಂತ್, this will represent Vm sin omega t, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ Im sin omega t. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮು ಬರಿಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ವೇವ್ ಆಫ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇವ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The voltage wave, this is V, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ V. ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವೇವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್, ಬಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಇದ್ದಾಗೇನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಗ್, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪೀಕ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ 0ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು 0 ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜು ಅದು ಅವಾಗ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಲೋವರ್ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜು ಅದು ಅವಾಗ 0 ಮುಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಇದು 0 ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಲೋಯರ್ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ನ ಸೇರಿಸೋಣ. ಆಯಿತಾ. So this is the voltage I, current. Green color represents the current I, black color represents the voltage. ನೋಡಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಇದು ಮೈನಸ್ pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಇದಿನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 0ದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 0, ಎರಡು ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ 0 ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ pi by 2 ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಎಷ್ಟು, ಬೈ T/4 ಆಫ್ ಎ ಟೈಮ್ನ ಕಾಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ pi by 2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. pi by 2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾವುದು, current is lagging behind the voltage. So this shows that in case of a purely inductive circuit, the current lags ಅಥವಾ voltage leads. XL is equal to omega is called as inductive reactance. So this is very important. So we shall stop here.